हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपेड अकॅडमी. मी ऋषिकेश केंद्रे तुमचं स्वागत करतो आपल्या अकॅडमीमध्ये. आणि मी तुमच्यासाठी सायन्स हा टॉपिक घेऊन येतोय. मित्रांनो, वी आर गोइंग टू टीच यू इन अ रिअली इनोव्हेटिव्ह मॅनर. आपण वर्षानुवर्षे असं शिकत आलो की आपण 7वी 8वीला जातो, 8वी 9वीला जातो, 9वीत 10वीला जातो, 10वी 11वी जातो, पुढचं पाठ मागचं सपाट करतो. म्हणजे we just learn for that particular time, and then we just forget the concept which we learned in the previous times, and suddenly we come to realize that okay, this concept was necessary in the future time as well. So for example, आपण 8वीत जे शिकलोय ते it is necessary for some concept in the 10th class, or it is necessary in the 11th class, 12th class. So there need to be a change in approach, the way we are studying. Yeah. So basically, what are we going to do in our academy? So we are basically targeting the students from 9th class, and now what we think is we'll take the chapters of 9th class, but we won't teach it like in schools. Yeah, just the chapter and that's it. What we'll do is we'll take the chapter from 9th class and we'll make some revision for the same chapter, for the same concept of the chapter from the previous standards, like 8th standard, 7th standard. We'll just give you a quick revision, and then also after covering the chapter or the concept for the 9th standard, we'll also give you an idea how it is going to be useful for your 10th, for your 11th, for your 12th classes. So you will have an idea why this particular concept, why this particular chapter is going to be important for your future studies. So you will have a better preparation for this concept. Yeah, without wasting any time, I'll just start off with let's say first chapter of the 9th standard. Yeah, first chapter of the science in 9th standard is motion. Yeah, so we'll start with the chapter motion. Okay, and now in motion we'll start from the basics of motion, and then we'll end up to some higher concepts of motion. Then you'll have an idea that why motion, why we are studying motion as a chapter. Why is it, are we doing it only for the 9th standard? No, we are doing it because we want to study motion, we want to understand the concept motion, so that we can apply it, so that we can use it in any exam from here on after in your future. Okay, so I'll start with motion. What is motion? So motion is basically any movement of the object from one position to other position. Let's say while talking, I'm walking from this point to, let's say, another point. So am I in a motion? Yes, this is motion. Yeah, anything. Let's say there are some birds flying in the sky. Are they in motion? Yes, they are in motion. Let's say there is a train running on tracks. Do you consider it as motion? Of course, it's a motion. Then you consider a motor which has let's say some fan, some blades. Let's say a fan which is turning in reference from the roof. Okay, is it in motion? Yes, it is in motion. Even though the fan is not moving from this room to another room, it is still in the same position, but it's moving with reference to some rod, some hanger which it hangs to. So it's in motion. Just like that, we are all a part of this big sphere called Earth, and we'll say okay, but there's no movement of Earth you can see, you can sense from here. But as you all know from our geography lessons, Earth is also in motion in relation to sun. So Earth स्वतः मूव होत आहे. ठीक आहे, ट्रेन मूव होते, मग ती मोशन मध्ये आहे. बर्ड्स फ्लाय करतायत, ते मोशन मध्ये आहेत. मी इथून चालत होतो फॉर एक्झाम्पल, ते मोशन मध्ये आहे. बस एका रस्त्याने फिरते, ती मोशन मध्ये. सो एव्हरीथिंग दॅट मूव्स फ्रॉम वन पोझिशन टू अनदर पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम. म्हणजे मला इथून इथे यायला 1 सेकंद लागला. सो ह्या टाइम वरती माझी मोशन झाली ह्या पोझिशन पासून ह्या पोझिशन पर्यंत. सो दॅट इज कॉल्ड एज मोशन. सो आय विल डिफाइन मोशन. I give you an idea how exactly motion is. I'll define it in statement. What is definition? Definition is basically a statement made to summarize the practicality of a concept.
बरोबर. म्हणजे एखादी कन्सेप्ट आहे, काही पण असेल कन्सेप्ट, की मोबाईल कसा चालतो, ही कन्सेप्ट आहे फॉर एक्झाम्पल, तर त्याला तुम्ही एका वाक्यामध्ये आणणं आणि त्याच्यातनं तुम्ही पूर्ण त्याला एक्सप्लेन करणं, दॅट इज अ डेफिनेशन. सो मोशनची डेफिनेशन काय असू शकते? सो मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. Is change in position of an object with time. यातनं काय समजलं मित्रांनो तुम्हाला? सो मोशन इज चेंज इन पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. सो एक ऑब्जेक्ट घेऊयात आपण XYZ, लेट्स से एक बस घेतली आपण. ही बस या टाइमला लेट्स से सकाळचे 8 वाजलेत, ही बस तुमच्या घराच्या जवळ आली आहे, तुमच्या शाळेसाठी तुम्हाला पिकअप करायला. ओके, युअर होम ऍट 8:30 ही बस तुमच्या स्कूलला पोहोचली. ओके, ही बस परत इथे तुमच्या स्कूलला पोहोचली. बस छोटी नाही होणार स्कूलला, नंतर ते ड्रॉ करण्यामध्ये फरक आलाय, सो जस्ट इग्नोर दॅट. 8 वाजता ही बस तुमच्या घराच्या इथे होती, 8:30ला तुमच्या शाळेजवळ पोहोचली. सो या अर्ध्या तासावरती काय झालं? ह्या बसची मोशन झाली, ह्या बसची मोशन झाली. दॅट इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विथ रेफरन्स टू टाइम. बरोबर. सो मोशन इज चेंज इन पोझिशन ऑफ, ही पोझिशन होती, ही चेंज झाली, इथं आली. सो मोशन इज चेंज इन पोझिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. बरोबर. नाव आता मला आणखी एक कन्सेप्ट यामध्ये ऍड करायची. काय असतं की तुम्ही वेळेचा विचार केला की 8 वाजून 8:30 मध्ये ऑब्जेक्टची मोशन झाली म्हणून दॅट इज मोशन. नो, याच्या पुढे जाऊन एक गोष्ट आहे विच इज मोशन इज अ रिलेटिव्ह टर्म. का म्हणतोय मी असं की मोशन इज अ रिलेटिव्ह टर्म? वाय एम आय सेइंग दिस? बिकॉज an object can be in motion as well as it can be not in motion at the same time. So म्हणजे तुम्ही ही ऑब्जेक्ट आता म्हणताय की ही बस मोशन मध्ये होती, पण आय विल से इट वॉज नॉट इन मोशन ऍट द सेम टाइम. का असं? तर मोशन डिफाईन करत असताना तुम्हाला नेहमी एका पॉइंटशी त्याचं रिलेशन जोडायला लागतं. सो यू हॅव टू रिलेट दॅट ऑब्जेक्ट, द पोझिशन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विथ रेफरन्स टू वन पॉइंट. Let's say I'm standing here. Let's say I'm standing here and I mark this as my position. Now I move here. Now this is my position. So, how was my motion? My motion was from here to here, and now I give you this point as the reference point of my motion. Yeah? So, I define my motion with reference to this point. मी इथनं कुठेही जाऊ, आता इथनं फॉर एक्झाम्पल 1 किलोमीटर लांब जाऊ आणि मग इथनं तो पॉइंट कुठेतरी असेल 1 किलोमीटर लांब, पण माझा रेफरन्स पॉइंट काय आहे? हा पर्टिक्युलर पॉइंट. सो याच्या रिलेशन मध्ये माझी मोशन झाली. सो या पॉइंटला रिलेशन मध्ये माझी मोशन झाली. सो माय मोशन वॉज इन रिलेशन विथ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, सो मोशन इज अ रिलेटिव्ह टर्म. सो दॅट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. ओके, नाउ another interesting thing in this. I'll make a statement. I just made a statement that an object can be in motion as well as not in motion at the same time. कसं असणार आहे? सो फॉर एक्झाम्पल मी एका बसमध्ये चाललोय विथ माय फ्रेंड विशाल फॉर एक्झाम्पल, अँड नाव वी आर बोथ सिटिंग ऑन द सेम सीट इन द बस, अँड नाव वी आर बोथ नॉट इन मोशन इन रिलेशन टू इच अदर, बिकॉज आमच्या दोघांच्या पोझिशन मध्ये काही चेंज झाला का? नाही. वी आर सिटिंग ऑन द सेम सीट. देयर इज नो चेंज. Vishal is here, I am also here. There's no change. But we both are moving from this point to this point. We both are moving in the bus from one city to another city, for example. And now we both are in motion. But in relation to what? In relation to, let's say, I'm talking here from Germany. Yeah? I'm talking from Germany and I fly with a flight to my home country, India. Yeah. So, how was my motion? My motion was in relation to my place in Germany to India. Yeah. So, म्हणजे
जर्मनीचा रेफरन्स धरून मी सांगतोय की माझी मोशन झाली इंडियाला, जेव्हा मी फॉर एक्झाम्पल इंडियाला ट्रॅव्हल करतोय. ओके, नाव व्हॉट्स द नेक्स्ट पॉइंट. नाव ॲट द सेम टाइम आय एम इन दिस फ्लाईट और आय एम इन दिस बस and there is a co-passenger and he is not moving in relation to me, so I am not in motion with respect to him, with respect to the passenger in the flight or in the bus, whatever it may be. So यामुळे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं की मोशन इज अ रिलेटिव्ह टर्म. मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रेफरन्स पोझिशन. या सो याला सायंटिफिक टर्म्स मध्ये काय म्हणायचं मित्रांनो, याला सायंटिफिक टर्म्स मध्ये आपण रेफरन्स पॉइंट म्हणतो. मोशन इज डिफाइंड इन रिलेशन टू अ रेफरन्स पॉइंट. काय असणार रेफरन्स पॉइंट? फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एक्स वाय ऍक्सिस माहिती आहे एका ग्राफचे. हा एक्स ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस आहे, ह्या पॉइंटला आपण ओरिजिन म्हणतो. लेट्स से यालाच आपण रेफरन्स पॉइंट म्हणूयात, की आता आपण जी काही मोशन होणार आहे एका ऑब्जेक्टची ती आपण ट्रॅक करतोय, म्हणजे ती आपण समजायचा प्रयत्न करतोय. सो हा जर आपला रेफरन्स पॉइंट होता, ठीक आहे. जसं मी आता तुम्हाला फ्लाईटचं उदाहरण दिलं की जर्मनीच्या रेफरन्सनी माझी फ्लाईटची मोशन झाली, माझी स्वतःची मोशन झाली, पण माझ्या फ्लाईट मधल्या सोबतच्या माणसाच्या रिलेशन मध्ये त्या माणसाला जर मी रेफरन्स पॉईंट समजलो तर माझी मोशन झालीच नाही. मी रेफरन्स पॉईंट जेव्हा जर्मनीला धरेन तेव्हा माझी मोशन झाली. समजते? सो अशा प्रकारचं रेफरन्स पॉईंटचं थिअरी आहे. नाव आता पुढे चालून काय म्हणायचंय मला की आता जसं मी तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगितली की मी आणि तो पॅसेंजर एकाच पोझिशन मध्ये आहेत ड्युरिंग द फ्लाईट. ओके, नाव व्हॉट इज इट कॉल्ड एज? इट कॅन बी टर्म्ड ॲज रेस्ट. वी बोथ आर इन रेस्ट इन रिलेशन टू इच अदर. बरोबर? म्हणजे आमची म्हणजे आय गिव्ह डिरेक्टली द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. An object is said to be in rest if it does not change its position with time. बरोबर? म्हणजे जसं आता तुम्हाला मोशनचं एक डेफिनेशन सांगितली, सेम रिव्हर्स करा तुम्ही. मोशन इज चेंज इन पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. द रेस्ट इज वेन देर इज नो चेंज इन पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. या सो 8 घंट्याची फ्लाईट आहे पण आमच्या दोघांच्या पोझिशन मध्ये चेंज झालंच नाही सीटच्या. सो वर वी इन द मोशन? नो, we were not in the motion, we were in rest. So just like motion, rest ही पण रिलेटिव्ह टर्म आहे. सो का असेल? तुमच्यापैकी तुम्ही व्ह्युअर्स तुम्ही स्वतः पण विचार करू शकता की जशी मोशन ही एक रिलेटिव्ह टर्म होती, रेस्ट ही पण रिलेटिव्ह टर्म आहे. का? जसं मी म्हणतोय तुम्हाला की आम्ही दोघं को पॅसेंजर्स आर इन रेस्ट इन रिलेशन टू इच अदर, पण आमची फ्लाईट तर जर्मनी सोडते, त्या पॉइंटच्या रेफरन्समध्ये आम्ही मूव्ह होतोय, सो आम्ही रेस्ट मध्ये नाही येत. समजते का? सो इथे परत तोच पॉइंट आला की अन ऑब्जेक्ट कॅन बी ऍट रेस्ट अँड ॲज वेल ॲज कॅन बी इन मोशन ऍट द सेम पॉइंट. म्हणजे मला जर तुम्ही म्हणताय की सर तुमची मोशन चालू आहे की रेस्ट मध्ये, आय विल से इट्स रिलेटिव्ह, बिकॉज आय कॅन बी ऍट रेस्ट ॲज वेल ॲज इन मोशन ऍट द सेम टाइम. बरोबर? म्हणजे आय एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू जर्मनी, बट आय एम इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॅसेंजर हु इज सिटिंग in flight. So अशा प्रकारची कन्सेप्ट आहे. Now another interesting point in rest, an object can never be at rest, absolute rest. बरोबर? An object can never be at absolute rest. Absolute म्हणजे काय? Absolute म्हणजे परफेक्ट, म्हणजे त्यात कसलीच तोड नाही. सो ऍब्सोल्यूट रेस्ट कोणत्या ऑब्जेक्टची असू शकते का? नाही. का? नो. आता मी हलणार नाही आणि मी फक्त स्तब्ध थांबतो. नो. तुम्हाला काय कळलं यामधून? सर तुम्ही रेस्ट मध्ये होतात, पण मी म्हणणार नाही, कारण जरी मी रेस्ट मध्ये होतो ह्याच पॉइंटला ही पूर्ण अर्थ सूर्याच्या अराउंड मूव्ह होते. सो द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन. सो द होल अर्थ इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन. सो वी एज द पार्ट ऑफ अर्थ आर ऑल्सो इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सन. सो इवन दो आय एम स्टँडिंग हियर and I will say that I am in rest with respect to this room, with respect to this board, with respect to this camera, with respect to you, with respect to the floor, but now I am in motion with respect to sun, because I am also rotating on this earth along with the earth. So अशा प्रकारची कन्सेप्ट आहे मित्रांनो. नाउ आता
पटकन आपण पुढच्या एका इंटरेस्टिंग कन्सेप्टकडे वळूया. त्याचा म्हणजे असं आहे की मोशनचं क्लासिफिकेशन करायचं आपल्याला. आपण रेस्ट समजली आणि मोशन समजली, आता मोशनचं क्लासिफिकेशन म्हणजे मोशन नुसती मोशन म्हणजे मोशन नाही की बाबा मी इथनं चालतोय ती पण मोशन, विमान पळतंय ती पण मोशन, एक चाक घुमतंय ती पण मोशन, किंवा अर्थ रोटेट होते ती पण मोशन, पंखाचा फॅन घुमतोय ती पण मोशन नाही. याच्यामध्ये एक डायमेन्शन आहे पर्टिक्युलर की बाबा ह्या ऑब्जेक्टची जेव्हा पोझिशन चेंज होते, ही चेंज इन पोझिशन जी म्हणतो आपण, ती कशी होती. सो आता मी इथं थांबलोय आणि मी सरळ चालतोय एकाच डिरेक्शन मध्ये, एकाच ह्याच्यामध्ये, मी कसलाच प्रकारचं डायव्हर्जन घेत नाही, एका स्ट्रेट लाईन मध्ये चालतोय. तर याला मी म्हणणार वन डिरेक्शनल मोशन किंवा वन डायमेन्शनल मोशन. फॉर एक्झाम्पल आता इथं आहे 1 2 3, 1 2 3. तर याचं काय आहे, आता हे आपले रेफरन्स पॉईंट आपण मांडून ठेवले. हा रेफरन्स पॉईंट आणि हे आपले एक डिस्टन्स मोजण्यासाठी. सो माझा ऑब्जेक्ट होता इथं, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत 1 1, बरोबर. आता मी काय करतोय, एक्स डिरेक्शन मध्ये ह्या ऑब्जेक्टला मूव्ह करतोय. हा ऑब्जेक्ट पोहोचलाय इथं, ह्याची पोझिशन काय आली 3 1. आता बघा वाय कोऑर्डिनेट मध्ये कसल्याच प्रकारचे चेंज झाले नाही, म्हणजे तो फक्त एक्स कोऑर्डिनेट मध्ये चेंज झालाय, तो 1 पासून 3 ला गेलाय. वन डायमेन्शनल मोशन झाली त्याची, एकाच लाईन मध्ये तो गेला. सो दिस इज कॉल्ड एज वन डायमेन्शनल मोशन. आता पुढे जाऊयात, 2 डायमेन्शनल मोशन. जास्त लिहिणार नाही. 2 डायमेन्शनल मोशन काय असते 2 डायमेन्शनल मोशन. आता जसं मी तुम्हाला हे उदाहरण दिलं, सेम आता असं इमॅजिन करा की हाच पॉइंट होता पहिला, पण दुसरी पोझिशन आली इथं, बरोबर. यामध्ये काय झाले, ह्याचा कोऑर्डिनेट आले 3 3, हा सेम ऑब्जेक्ट इथं गेलाय. सो याची काय झाली की एक्स कोऑर्डिनेट पण चेंज झाला, वाय कोऑर्डिनेट पण चेंज झाला. म्हणजे काय झालं, याची मोशन 2 डिरेक्शनला झाली. आता ह्याला जर मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल उदाहरण द्यायचं झालं की वन डिरेक्शन कसं असेल, की ट्रेन चालली एका पटरीवरती, सनन एकाच डिरेक्शनला चालली, तर त्याला आपण म्हणणार वन डिमेन्शनल. पण आता तुमच्यातले काही सद्गुणी स्टुडंट्स असतील ज्यांना सायकल बाईक अशी चालवायची सवय असते, नागमोडी म्हणतो आपण त्यांना, तर त्या सज्जनाची मोशन कशी आहे. सो ती रस्त्याने सरळ चाललेत का, नाही, त्यांची मोशन आपण आपल्या मराठीमध्ये म्हणतो झुईंग 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 झुईंग. तर अशा टाईपची मोशन, तर ती 2 डायमेन्शनल आपण कन्सिडर करू शकतो. कारण रस्ता स्ट्रेट होता, पण आपले हे काही रॅश ड्रायव्हर्स ज्यांना आपण म्हणतो, दे आर मुव्हिंग इन अ झिगझॅग पॅटर्न अँड दे आर ऑक्युपाइंग 2 डायमेन्शनल मोशन. सो फॉर एक्झाम्पल याला आपण असं दाखवून देऊ की हे असं चालतोय. सो दिस इज 2 डायमेन्शनल मोशन. सो ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंटला आल्यानंतर मी सांगतोय याची मोशन 2 डायमेन्शनल झाली, कारण एक्स आणि वाय दोन्हीमध्ये त्याच्या पोझिशनचा चेंज झाला. आपण इथं सरळ डिस्टन्स सांगू शकतो की 1 डायमेन्शनल डिस्टन्स हे 2 पॉइंट्सनी 2 युनिट्सनी त्याचं मोशन झाली. इथं पण आपण पायथागोरस लागू करून सांगू शकतो की फॉर एक्झाम्पल इथं 2 2, आपण इथं 2 2 2 4, आपण याचा किती आला, तुम्ही परफेक्ट आहे. सो ही आपण पायथागोरसनी सांगू शकतो की बाबा √8 जी आपण म्हणतो की ही एवढं त्याची मोशन झाली फॉर एक्झाम्पल. आता पुढे चलून तिसरा प्रकार, तो काय असणार आहे की 3 डायमेन्शनल मोशन. 3 डायमेन्शनल मोशन मध्ये काय असणार आहे की हे तर आपण बेसिक एक्स वाय सांगतो, पण ह्याच्या पलीकडे जाऊन एक झेड ऍक्सिस असतो, की आता हा जो आहे एक्स वाय आहे, पण हे बोर्ड जर मी यूज केलं, जसं आपण हे बोर्ड जर एक्स्ट्रा कन्सिडर केलं, तर ही एक डिरेक्शन, ही एक डिरेक्शन, ही एक डिरेक्शन. आणि आतापर्यंत आपण 1 डायमेन्शन सांगितलं की ठीक आहे तुमच्या साईडला आला तो एकाच डिरेक्शनला, ती झाली 1 डायमेन्शन. आता हा ऑब्जेक्ट चाललाय समजा असा क्रॉस मध्ये, की इकडं पण चाललाय, दोघांच्या मधनं ती 2 डायमेन्शनल. पण आपला हा तिसराच ऑब्जेक्ट आहे जो असा चाललाय. सो याची मोशन या ऍक्सिस वरती पण थोडीफार झाली, या ऍक्सिस वरती पण थोडीफार झाली, आणि या ऍक्सिस वरती पण थोडीफार झाली. म्हणजे हा क्रॉस चालला एकदमच, म्हणजे तिन्ही ऍक्सिस वरती याची
पोझिशन रेकॉर्ड होते, म्हणजे याची मोशन रेकॉर्ड होते. सो याला म्हणतात 3 डायमेन्शनल मोशन. सो मित्रांनो, आपण सध्याला या पॉइंटला ब्रेक घेऊयात आणि आपण पुढच्या कन्सेप्टनी सुरू करूया. थँक्यू सो मच.